प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं पाठ 5वां कंट्रोल फ्लो भाग 1 लैके हाजिर हाँ। अज दे असी इस पाठ विच जिहड़े इस पाठ के मुख जो टॉपिक है या विषय है उन्होंने बारे पढ़ांगे। जिस भी साडे कोल पहला है कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट की हुंदियां हन, कंडीशनल कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की हुंदियां हन, इफ स्टेटमेंट की हुंदी है, इफ एल्स स्टेटमेंट की हुंदी है, एल्स इफ स्टेटमेंट की हुंदी है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की हुंदी है, स्विच स्टेटमेंट की हुंदियां हन, उस तो बाद लूपिंग स्टेटमेंट की हुंदियां हन, जंपिंग स्टेटमेंट की हुंदियां हन। तो जंपिंग स्टेटमेंट के पार्ट अगे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट की हुंदियां हन। तो इस पूरी वीडियो के दौरान असी इन्हां जिहड़े विषय है टॉपिक है इन्हों समझण की कोशिश करांगे ते इस प्रोग्राम राही इसनूं समझण की कोशिश करांगे कि किवें काम करता है। सो बच्चों अगे वधण तो पहला जेकर तुसीं हजे मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो और लाइक करो। अगर जेकर तुहानूं इस विच कोई भी जिहड़ी चीज़ है वो नहीं समझ आई तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच अपना जिहड़ा कमेंट है वो कर सकते हो। सो अगे असीं हुण स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले साढ़े को कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट की होंदियां हन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जिवें कि असीं हुण तक पढ़ते आए हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम हदायतां या स्टेटमेंट का एक इकट्ठ हुंदा है जिसकी वरतों कंप्यूटर तो विशेष काम करवाउण लई कीती जांदी है। ये स्टेटमेंट प्रोग्राम विच लिखी तरतीब अनुसार एक तो बाद एक लागू हुंदे रहिंदे हन। स्टेटमेंट लागू करन दा यह क्रम सधारण समस्या लई चंगा काम करता है जिथे फैसला करने की कोई प्रक्रिया शामिल नहीं होंदी, पर कई बार इन्हां स्टेटमेंट के लागू करने के क्रम में बदलने की लौड़ पैंदी है या स्टेटमेंट के समूह उस समय तक दोहराया जाता है जब तक विशेष हालात या विशेष स्थिति की प्राप्ति नहीं हो जाती। अजिहे हालात जिथे प्रोग्राम के क्रम के लागू करने ते कंट्रोल करना पैंदा है या तरतीब नूं अगे अगे पिछे या बदलना पैंदा है नूं कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। सो अगे साडे कोल है कंट्रोल स्टेटमेंट दीयां किस्मां। सो कंट्रोल स्टेटमेंट दीयां साडे कोल 3 किस्मां ने या असीं इसनूं 3 भागां विच वंड सकदे हां। पहली साडे कोल कंट्रोल स्टेटमेंट दी किस्म है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसनूं असीं ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहंदे हां। दूसरी साडे कोल है लूपिंग स्टेटमेंट, तीसरी साडे कोल है जंपिंग स्टेटमेंट। तो पहले असीं गल करांगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट बारे। तो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट नूं शर्त के आधार पर फैसला करने लई वरतिया जाता है। प्रोग्राम विच ये स्टेटमेंट सिलसिलेवार या क्रम वाले ढांचे नूं दर्शाउंदियां हन। ये दित्ती गई स्थिति की वैधता की जांच करने के लिए जिम्मेवार हुंदियां हन अते विशेष प्रोग्राम नूं स्टेटमेंट राहीं लागू करदियां हन। जदों किसी समस्या की किसी शर्त के अनुसार 2 या 2 तो वध नतीजे प्राप्त हो सकते होण तो किसी एक लोड़ींदे नतीजे ते पहुँचे लिए प्रोग्राम नूं अपने नॉर्मल कंट्रोल नूं छड्ड के किसी दूजे हिस्से के प्रोग्राम नूं चलाउणा पैंदा है। इस प्रक्रिया नूं ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट कहंदे हन। हुण अगे असीं पढ़ांगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट दीयां साडे कोल हेठां लिखे 5 किस्मां हन। जिस विच पहला साडे कोल है इफ स्टेटमेंट, दूसरी साडे कोल है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी किस्म है एल्स इफ स्टेटमेंट, चौथी साडे कोल है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, लास्ट है साडे कोल स्विच स्टेटमेंट। उस तो बाद साडे कोल कंट्रोल स्टेटमेंट की दूसरी किस्म है लूपिंग स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम विच कुछ स्टेटमेंट के क्रम किसी शर्त पर निर्भर करते हैं जिन्हां नूं मुड़ मुड़ लागू या दोहराउण की जरूरत पैंदी है, जिस दे लई लूपिंग स्टेटमेंट की वरतों की जाती है। लूपिंग स्टेटमेंट प्रोग्राम विच लगाई गई शर्त नूं उस समय तक लागू या दोहराई करती रहती है जब तक शर्त का मूल्यांकन करके उसनूं गलत साबित नहीं किया जाता। हुण अगे असीं लूपिंग स्टेटमेंट की किस्मां पढ़ लैणे। लूपिंग स्टेटमेंट दीयां साडे कोल 3 किस्मां हुंदियां हन। लूपिंग स्टेटमेंट दीयां किस्मां साडे कोल पहली फॉर स्टेटमेंट, दूसरी है वाइल स्टेटमेंट, तीसरी साडे कोल डू वाइल स्टेटमेंट। तो लूपिंग के बारे असीं पार्ट नंबर 6 विच विस्तार नाल इस लूपिंग बारे पढ़ांगे। अगे साडे कोल जंपिंग स्टेटमेंट।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ: ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਹੈ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2, ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗਲਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਫ ਭਾਗ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਕੀਵਰਡ ਲੈਫਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਜਾਂ 4 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਸ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ n ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 2 3 ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਫ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਫ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਲੈਫਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ stdio.h ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ, void ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। void ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਨ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲਈ ਹੈ A ਤੇ B, ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A 'ਚ ਅਸੀਂ 10
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਤਾ A ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ, ਤੇ V ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ V ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਲੈਫਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ A ਲੈਸ ਦੈਨ B, ਰਾਈਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਦਾ ਬਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਫ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਗੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਸਨੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, A ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ 10 ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਤੇ B ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ 20 ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ ਇਫ A ਲੈਸ ਦੈਨ B। ਜੇਕਰ A B ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, A ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ B। ਪਰ ਜੇਕਰ A B ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫ A ਲੈਸ ਦੈਨ B। ਤਾਂ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ, B ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ A ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ B। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਫ ਬਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ B ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ A ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ B ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ B ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਬਲੋਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲਸ ਭਾਗ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਬਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ n ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ n। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਫ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਐਲਸ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਐਲਸ ਭਾਗ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਫ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਫ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਐਲਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਫ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਲਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਸ ਬਲੌਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਫ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਲੈਫਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ stdia.h। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਾਟ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਦਾ ਬਲੌਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਸ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ init a = 20, b = 10। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤੇ b ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ a ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ b ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਫ a greater than b, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ a ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ a 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 20 ਤੇ b 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 10, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਹੈ ਉਹ 10 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਫ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ printf a is greater than b, ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਫ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ b ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਲਸ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜੇਗਾ a is less than b ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ get ch ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਬਲੌਕ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਫ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਵਿੱਚ 20 ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ b ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਰਤ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਫ a greater than b, ਮਤਲਬ a 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ, b 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ a is greater than b ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਿੱਧਾ ਐਲਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਲਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ a is less than b, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਫ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ a is greater than b, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਫ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਆ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ a is greater than b ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਇਫ ਜਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਇਫ ਜਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ
चौथे आदि जिन्नी मर्जी गिनती विच इफ या इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट ब्लॉक जो लगा दें तो असी उसकी नैसटिंग करना कहते हैं। हम अगे असी इसका सिंटैक्स देख लें। पहला साढ़े को इफ एक्सप्रैशन और कंडीशन 1 लैफ्ट ब्रेस, इफ एक्सप्रैशन और कंडीशन 2 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट n। असी इसका ब्लॉक बंद कर दिता। आगे एल्स भाग लगाता। एल्स पार्ट दे विच फिर लैफ्ट ब्रेस ओपन करके स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट m तक तो असी एल्स भाग का जोड़ा ब्लॉक है बंद कर दिता। उस तो बाद असी जोड़ा इफ का मेन भाग है उसने भी बंद कर दिता। बाद विच असी एल्स पार्ट दे विच स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट 6 लिख के एल्स भाग नूं भी बंद कर दिता। हुण अगे असी इस फ्लो चार्ट राही समझ लैंदे हां कि जेकर जिहड़ी पहली इफ कंडीशन है जेकर वो सही हुंदी है तो अगली जिहड़ी इफ स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है वो लागू होएगा और उस तो बाद इस इफ ब्लॉक तो बाहर आ जाएगा तो बाकी जिहड़ियां होर स्टेटमेंट है वो लागू होणगियां। पर जेकर जो पहली जिहड़ी इफ कंडीशन है वो गलत साबित हो जाती है तो ये की करेगा, ये तुहाडी जिहड़ी नैसटेड इफ कंडीशन है उत्थे चला जाएगा। अगली जिहड़ी इफ स्टेटमेंट है उसनूं जे वो सही साबित होंदी है तो फिर नैसटेड इफ ब्लॉक नूं लागू करेगा और लागू करन तो बाद वो होर स्टेटमेंट दे चला जाएगा। पर जेकर तुहाडी अगली इफ कंडीशन भी गलत साबित होंदी है तो सीधा ही दोवें इफ कंडीशन नूं स्किप करके सीधा ही लास्ट वाली जिहड़ी नैसटेड एल्स ब्लॉक है स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट 6 वाला उत्थे चला जाएगा। उत्थे जाण तो बाद उसनूं लागू करके होर स्टेटमेंट नूं लागू करेगा। तो इस तरह नाल जिहड़ा नैसटेड इफ स्टेटमेंट का जिहड़ा ब्लॉक है जो प्रोग्राम है वो इस तरह नाल एक जगह दूजी जगह जिहड़ा कंट्रोल है वो जाएगा। हुण अगे असीं पढ़ लैंदे नैसटेड इफ स्टेटमेंट। जिवें कि तुसीं प्रोग्राम में देख पा रहे हो, सब तो पहला असीं हैडर फाइल लगाई है, उस तो बाद मेन फंक्शन यूज किया, उस तो बाद असीं एक आई वेरिएबल है जिसका ही टाइप है इंटीजर टाइप जिस दे विच दशमलव स्टोर करवाया। थल्ले आपां कंडीशन लगाई है इफ आई इक्वल टू 10 लैफ्ट ब्रेस ओपन। तो कंप्यूटर में असीं इक्वल नूं 2 बार लिख के प्रदर्शित करते हैं। उस तो बाद साडे कोल लैफ्ट ब्रेस इफ आई लैस दैन 15 प्रिंट एफ आई इज स्मॉलर दैन 15 लैफ्ट राइट पैरेंथेसिस बंद कर दी, सेमीकोलन लगा दिता। उस तो बाद फिर असीं इफ कंडीशन यूज की है इफ आई लैस दैन 12 प्रिंट एफ आई इज स्मॉलर दैन 12। तो ये कह रहा है जेकर पहली कंडीशन ट्रू होंगी है आई इक्वल टू 10 आई साढ़े को 10 है 10 जो साढ़े को 10 के बराबर है मतलब कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। ट्रू होने के नाल ये दूसरी स्टेटमेंट लागू करेगा इफ आई लैस दैन 15। तो आई साढ़े को 10 है 10 भी 15 9 घट है तो अगला मैसेज भी प्रिंट कर देगा इफ आई इज स्मॉलर दैन 15। उस तो बाद ये दोवें कंडीशन ट्रू हो गई। जो दोवें कंडीशन ट्रू होनियां फिर वो तीसरे इफ ब्लॉक पर जाएगा इफ। सो इस तरह उपर वालियां दोवें इफ कंडीशन दे सही साबित होने की सूरत में ही तीसरी जी इफ स्टेटमेंट है इफ आई लैस दैन 12। तो इस विच आई साढ़े को 10 है 10 12 नालों भी छोटा है तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरा मैसेज प्रिंट करेगा आई इज स्मॉलर दैन 12। तो इस तरह ये एल्स भाग नूं नहीं पढ़ेगा क्योंकि एल्स भाग तो उदों ही जाता है जो प्रोग्राम जिहड़ा है वो गलत साबित होता है। तो आई इज स्मॉलर दैन 12 तो बाद सीधा ही गेट सी एच स्टेटमेंट पर आ जाएगा तो इस तरह प्रोग्राम तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह जो प्रोग्राम है वो सारा काम करेगा। जो असी इस प्रोग्राम रन करवावांगे तो इस प्रोग्राम की साढ़े को जी आउटपुट है वो आएगी आई इज स्मॉलर दैन 15 और आई इज स्मॉलर दैन 12 क्योंकि साढ़े को पहलियां तीन इफ कंडीशन सही साबित हुई ही इस करके जी मैसेज है वो प्रिंट होएगा। पर जेकर साढ़े को पहली इफ कंडीशन या दूसरी इफ कंडीशन गलत साबित हो जाती तो जो कंट्रोल है सीधा एल्स पार्ट से चला जाना सी। एल्स पार्ट का मैसेज आना सी आई इज ग्रेटर दैन 15। हुण अगे साडे कोल है इफ एल्स इफ लैटर स्टेटमेंट। सो जो भी साडे कोल कोई मुश्किल आती है जिस विच बहुत सारिया शर्तां विचों कोई एक ही सही साबित होवे तो उदों असी कंट्रोल स्टेटमेंट की वरतों करते हैं। इस दे लई क्रमवार एल्स दे नाल कई इफ कंडीशनां दित्तियां गईयां हुंदियां हन
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਸ ਇਫ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ 'ਚ ਮੈਚ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਇਸ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਐਲਸ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 2। ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ 2 ਐਲਸ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ m ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ 1 ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਫ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਸ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਇਸ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ 2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 3 ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ m ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ m ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਫ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਫ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 3 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ m ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਹੈ ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਐਲਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਇਫ ਲੈਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ #include std.h ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ a ਤੇ b ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 10। b ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ b ਤੇ b ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫ a ਲੈਸ ਦੈਨ b ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ b ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ a ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ b। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਐਲਸ ਇਫ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b। ਜੇਕਰ a b ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਐਲਸ ਇਫ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ a ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਫ ਜਾਂ ਐਲਸ ਇਫ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਐਲਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ a ਜਿਹੜਾ b ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ a b ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ
A ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਤੇ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ ਤੇ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 20 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਫ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ A is less than B। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ। ਇਫ A less than B, ਤੇ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ, B ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ A is less than B ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਐਲਸ ਇਫ A greater than B। ਜੇਕਰ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ A ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ A is greater than B ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ B ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਐਲਸ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ A is equal to B ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕੈਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ 1। ਜੇਕਰ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਿਚ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊ 2 ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ 2 ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵੈਲਿਊ n ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ n ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਵਿਚ ਬਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ n, ਜੇ ਕੇਸ 1 ਤੇ 2 ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ n ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੇਸ 1, ਕੇਸ 2 ਜਾਂ ਕੇਸ n ਮਤਲਬ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੇਸ A, ਕੇਸ B, ਕੇਸ C, ਕੇਸ D, ਲਾਸਟ ਕੇਸ E, ਕੇਸ F, ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ A ਦੇ ਨਾਲ D ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ D ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ A ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ A ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੇਸ B ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਸ B ਦੇ ਨਾਲ D ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ C ਤੇ ਜਾਏਗਾ। C ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ D ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਸ C ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੇਸ D ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਸ D ਦੇ ਨਾਲ D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮੈਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਟਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਵਿਚ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ get ch ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈਗੇ A, B, C, D, E, F। ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਡੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ get ch ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਥਰਸਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿਚ ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੇਸ A ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ D ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ A ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ B ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ B ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ D ਤੇ। ਕੇਸ D ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ D ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਥਰਸਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ D ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਹੈ D ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਂ ਗੋ ਟੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਜਾਂ ਲੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਜਾਂ ਲੂਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੂਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਪ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੂਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੂਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੂਪਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੂਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਪ ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੂਪ ਬੋਡੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਬੋਡੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੂਪ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੂਪ ਬੋਡੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ i = 0। i ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0, ਮਤਲਬ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਮੀਕੋਲਨ i <5। i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੂਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੂਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ i++। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਪ੍ਰੇਸ ਇਫ i = 2। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ i ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
तो ये की करेगा, सीधा ही कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू कितने, सीधा ही कंट्रोल फोर लूप ते भेज देगा। हेठा जी प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ i ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੋਏਗਾ, 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ i ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ 0। फिर फोर लूप ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲਿਊ i ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, i 1 ਜਿਹੜਾ ਆ 5 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਥੱਲੇ 1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ 2 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 4 ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਗੋ ਟੂ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਗੋ ਟੂ। ਫਾਰਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੋ ਟੂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈਏ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਗੋ ਟੂ ਲੇਬਲ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੋ ਟੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੋ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਗੋ ਟੂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਗੋ ਟੂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋ ਟੂ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋ ਟੂ ਲੇਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। यदि देख पा रहे हो गो टू लेबल 3, तो साढ़े को इस तीन लेबल है, लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3। तो गो टू लेबल 3 की करेगा, जो लेबल 3 है उस थां ते जो हिट सब तो हेठा वाला है उस थां ते जो प्रोग्राम का कंट्रोल भेज देगा, उस जो भी स्टेटमेंट है लागू करेगा। हम अगे असी इस उदाहरण राही समझ लें। एक असी मेन फंक्शन यूज किया, ब्लॉक शुरू किया इनट आई इक्वल टू 0। आई जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसका असी स्टार्टिंग शुरुआती मुल 0 सैट कर दिता। उस तो बाद असी लेबल लगाया नैक्सट आई प्लस प्लस, आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इफ आई लैस दैन इक्वल टू 10, तो आई तो साढ़ा स्टार्टिंग मुल 0, पर उसके हेठा असी आई प्लस प्लस लगाया, आई का मुल कितना हो जाएगा 1 लैस दैन इक्वल टू 10। कंडीशन की होगी ट्रू, 1 जोड़ा है वो 10 तो छोटा है। तो प्रिंट की करेगा, आई तू प्रिंट कर देगा, आई साढ़े को 1 है। तो गो टू नैक्सट की करेगा, फिर दोबारा उसनों इंटीजर आई इक्वल टू 0 के हेठा नैक्सट उत्थे ले जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, आई की वैल्यू 1 ही हूँ 2 होगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, इफ 2 लैस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी, फिर 2 प्रिंट करेगा। फिर इसी तरह दोबारा नेक्स्ट चला जाएगा।
फिर आई की वैल्यू जी 2 तो 3 होगी, 3 लैस दैन इक्वल टू 10, फिर वो 3 प्रिंट करेगा, फिर गो टू नैक्सट लेवल तो भेज देगा। तो इस तरह जो तक जी आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, तो इस तरह ही वो एक एक करके कंडीशन थोड़ी सही होती रहेगी। तो 1 तो लैके 10 तक प्रिंट कर देगा, पर जो आई की वैल्यू 11 आएगी, 11 लैस दैन और इक्वल टू 10 कंडीशन फाल्स होगी, तो ये करेगा गेट सी एच प्रोग्राम का कंट्रोल है वो आ जाएगा। तो इस तरह नाल सारा जो प्रोग्राम है वो गो टू स्टेटमेंट के राही लूपिंग वांग काम करेगा। इस तरह का जो प्रोग्राम है इसमें कह सकते हैं लूप, जोड़ा बार बार उस ही भाग की दोहराई करता जा रहा है। जो असीं इस प्रोग्राम चलावांगे तो इसका जोड़ा आउटपुट है वो इस तरह आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11वीं वैल्यू तो कंडीशन फाल्स हो गई सी, इस करके वो इफ ब्लॉक च गया ही नहीं, तो उसने आई नू प्रिंट नहीं किया। हम अगे असीं बहुपसंदी प्रश्न पढ़ लेने। सी भाषा मिसाल होंदी है डैश की ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जैक्ट बेस्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लास्ट इन्हां विचों कोई नहीं। साडे कोल सही आंसर है सी भाषा मिसाल होंदी है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगला साडे कोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग असैस लाभ दिंदी है, ऑप्शन है मॉड्यूल, कंट्रोल स्ट्रक्चर, दोनों या कोई भी नहीं। साढ़े को आंसर है दोनों का। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल ਅਤੇ कंट्रोल स्ट्रक्चर असैस का लाभ दिंदी है। तीसरा है कोमे नूं डैश वजों जानिया जाता है, ये सैपरेटर एंड ऑपरेटर, सैमीकोलन या ये डिमिलिटर। जोड़ा कोमा है उसनूं असीं एक ऑपरेटर के तौर पर वरतते हैं। अगर चौथी साढ़े को खाली बहुपसंदी प्रश्न है, एक खाली स्टेटमेंट नूं डैश द्वारा प्रगटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है न्यू लाइन, ब्लैंक स्पेस, सैमीकोलन या कोलन। साढ़े को तो सही आंसर है एक खाली स्टेटमेंट नूं असीं सैमीकोलन राही प्रगटा सकते हैं। अगले साढ़े कोल हैगा इनफाइनाइट लूप हुंदा है डैश यूजफुल फॉर टाइम डिले, यूजलैस, यूज टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन या नॉट पॉसीबल। सो साढ़े को सही आंसर है यूजफुल फॉर टाइम डिले। जो टाइम है उन्होंने लंबा करने लई या देरी करने लई असीं इनफाइनाइट लूप की वरतों करते हैं। छेवां है ब्रेक स्टेटमेंट पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव की वरतों की जाती है डैश लई सिलैक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली, दोनों या स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर ओनली। साढ़े सही आंसर है दोनों। सतवां है कंटिन्यू स्टेटमेंट की वरतों डैश की जाती है, कंटिन्यू द नैक्सट इटरेशन ऑफ लूप, एग्जिट द ब्लॉक ऑफ लूप, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इवन एरर अकर, या लास्ट एग्जिट द आउटर मोस्ट ब्लॉक इवन इट इज यूज इन द इनर मोस्ट ब्लॉक। साढ़े को सही आंसर है कंटिन्यू स्टेटमेंट की वरतों कंटिन्यू द नैक्सट इटरेशन ऑफ लूप, मतलब लूप की दोहराई करने के लिए असीं जिहड़ी कंटिन्यू स्टेटमेंट की वरतों करते हैं। अगे साढ़े को सही गलत हर कंटिन्यू स्टेटमेंट की समाप्ति सैमीकोलन नाल होनी चाहिए है, गलत। एल्स कीवर्ड हमेशा इफ स्टेटमेंट के नेड़े मेल खाता है, सही। एक स्विच हदायत विच हरेक स्टेटमेंट की वरतों हर केस विच हुंदी है सिवाय अंतिम केस दे, सही। स्विच स्टेटमेंट विच केस मुल हमेशा उपर जाण के क्रम विच होना चाहिए है, गलत। कंटिन्यू स्टेटमेंट नूं फैसला करने वाले स्टेटमेंट के नाल नहीं वरत्या जाना चाहिए, सही। उस तो बाद पहला प्रश्न लूप की होंदी है। प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट के क्रम किसी शर्त पर निर्भर करते हैं जिन्होंने मुड़ मुड़ लागू करने या दोहराने की जरूरत पैंदी है, जिसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट की वरतों की जाती है। लूपिंग स्टेटमेंट प्रोग्राम में लगाई गई शर्त में उस समय तक लागू या दोहराई करती रहती है ਜਦੋਂ तक शर्त का मूल्यांकन करके उसनों गलत साबित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न अगले और पिछले जम तो तुसीं की समझते हो, इन्हां विकल्पों लिए किहड़ा लूप इस्तेमाल किया जाना चाहिए है। किसी प्रोग्राम में जो लागू करने का कंट्रोल किसी एक थां तो छड्ड के किसी होर स्टेटमेंट से भेजा जाता है तो उसनूं अगला या फॉरवर्ड जंप कहते हैं। इस तरह जो लागू करने का कंट्रोल एक थां तो छड्ड के किसी पिछे वाली स्टेटमेंट से भेजा जाता है तो उसनूं पिछला या बैकवर्ड जंप कहा जाता है। सी भाषा में गो टू कंटिन्यू तो ब्रेक जंपिंग स्टेटमेंट नाल अगले और पिछले जंप का काम करवाया जाता है। इन्हां दे विकल्प के तौर पर डू वाइल लूप की वरतों की जा सकती है।
ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਫ ਐਲਸ ਲੈਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਸਧਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਐਲਸ, ਸਵਿਚ ਕੇਸ, ਵਾਈਲ, ਡੂ ਵਾਈਲ, ਫੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਵਾਈਲ, ਡੂ ਵਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਰ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਇੱਕ ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਸ ਲੇਬਲ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੂਜੀਆਂ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।